ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ فیض حمید کی سزا کے بعد پاکستانی سیاست کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ فیض حمید کو سزا دیے جانے کے بعد حکومت کے اندر یہ سوچ واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے گرد قانونی اور سیاسی گھیرا مزید سخت کیا جائے۔ اسی دوران کچھ مسلم لیگ نون کے رہنما جنرل باجوہ اور عدلیہ کے چند سابقہ ججز کے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف تو یہ تک کہتے ہیں کہ کچھ سازشی عناصر اب بھی بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کی سازش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب میں پی ٹی آئی خود اس وقت داخلی مشکلات کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلے خود کو کچھ یوٹیوبرز اور دیگر معاملات سے الگ کیا، اب 23 رکنی سیاسی کمیٹی اثر نو تشکیل دی ہے، جس میں بہت سے اندرون اور بیرون ملک رہنماؤں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی معاملات کو حل کرنے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن ساتھ میں تمام معاملات کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر کے اپنی کوششوں پر خود پانی بھی پھیر رہی ہے۔ تحریک انصاف سیاسی کے بعد مالی طور پر بھی بحران کا شکار نظر آ رہی ہے، اور اب اراکین کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ کا 10% پارٹی فنڈ جمع کرائے جائے۔ فیض حمید سے فیضیاب ہونے والوں کے لیے بھی گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ادھر معاشی محاذ پر حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ملک بحران سے نکل چکا ہے اور بہتر حکمت عملی کے ذریعے چیلنجز کا مقابلہ کیا گیا ہے، اور غیر ملکی ادارے بھی اس پالیسی کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کو اضافی پیٹرولیم لیوی کے ذریعے 5 روپے مزید ادا کرنا ہوں گے۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 3100 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور حکومت کے منصوبے کے مطابق اس میں سے 1700 ارب لیوی کے ذریعے پورا ہوگا۔ ایف بی آر اپنے ٹیکس ہدف میں ناکام رہا تو ہر صورت منی بجٹ لانا ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیس سیکٹر کے گردشی قرضے اور پیٹرولیم لیوی کے اضافے سے عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایف بی آئی کے ٹیکس ہدف میں ناکامی اور منی بجٹ کے خدشات کا عملی اثر معیشت پر کیا ہوگا؟ موجودہ معاشی پالیسی سے عام آدمی کو کیا فائدہ اور نقصان پہنچ رہا ہے؟ آئندہ 6 ماہ میں سیاسی اور اقتصادی بیانیہ کس طرف جائے گا؟ انہی سوالات اور دیگر سوالات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ بہت شکریہ شامی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، فیض حمید کی سزا کو اب پاکستان کی سیاست میں کس بڑے اشارے کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک فرد کا احتساب ہے یا پھر پوری سیاسی انجینئرنگ کے دور کے خاتمے کا اشارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت تک تو یہ ایک فرد کا احتساب ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو اس طرح جواب دہ بنایا گیا ہے، اس طرح سزا ہوئی ہے، اور اس کے ظاہر اثرات ہوں گے۔ اور ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ یہ کہا گیا ہے کہ بہت سا کام باقی ہے، یعنی جو سیاست میں جو مداخلت ہے اور سیاسی رہنماؤں سے جو گٹھ جوڑ ہے، اس کی تفصیل ابھی آنے باقی ہے۔ تو وہ معاملہ جب آئے گا سامنے اور پھر راز کھلیں گے اور چہرے بے نقاب ہوں گے، تو پھر زیادہ واضح طور پر بات کی جا سکے گی۔ ابھی تو کیونکہ تفتیش جاری ہے اور کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی واضح بات نہیں کی گئی، اس لیے ہمیں بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ تو سر، آپ کو لگتا ہے کہ عملاً پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے بعد سیاسی طور پہ مزید تنہا ہو گئی ہے، یا یہ بیانیہ وقتی ہے؟ اور جو مائنس بانی پی ٹی آئی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ چیزیں تو اسی سمت پہ جا رہی ہیں کہ شاید ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ جی، بعض تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں اور بعض سیاستدان بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جب تک حتمی طور پر کوئی بات سامنے نہ آ جائے تو ٹامک ٹوئیاں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب پر جو دباؤ بڑھ جائے گا، اور یہ فیصل وابڈہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب دیکھا جائے گا کہ جو وعدہ معاف گواہ جو بنیں گے تو اس گواہ کی قانون کی نظر میں کیا اہمیت ہوگی، جس کو پہلے سزا ہو چکی ہو 14 سال قید، اور اس کے بعد اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بنتا ہے تو وہ اس کی قانون کی نظر میں اس کی گواہی کی کتنی وقت ہوگی، کتنی وہ فیصلہ کن ہوگی، اور کیا اس کے شواہد ہوں گے، اور کیا کیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مٹیریل موجود ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی اخفا میں ہیں، تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور فوج، کیونکہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ اس میں براہ راست یعنی شریک ہے، یہ معاملہ کو دیکھ رہا ہے یا اس کی تحقیق کو تفتیش کر رہا ہے، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ کیا سرائیاں نہ کریں، اور
فوج کو اپنا کام کرنے دیں. جب تفصیل سامنے آئے گی تو اس پر ادار خیال بھی کر لیا جائے گا. اور سر پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ رہنمائے بڑے محتاط ہوئے ہیں. پریس کانفرنس کا بھی مناسب جواب دیا، آپ سیاسی کمیٹی کی بھی ازسر نو تشکیل کر دی، بیرون ملک مقیم لوگوں کو شامل نہیں کیا جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مفاہمت کے لیے اپنی اصلاح کر رہی ہے، 2 قدم پیچھے ہٹ رہی ہے؟ دیکھیے، بظاہر تو ایسا نظر آیا ہے جو پولیٹیکل کمیٹی کی تشکیل نو ہوئی ہے اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو مختصر بھی کیا گیا ہے، مؤثر بھی بنایا گیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ دوسری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کو بھی شریک کیا گیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات کو ازسر نو دیکھا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات درست ہو اور پی ٹی آئی اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ راستہ جو ہے اپنی مشکلات کا، اس کو جو مشکلات ہے اسے کم کرنے کی کوشش کرے، اپنا راستہ کشادہ کرے. تو یہ توقع کی جا رہی ہے اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایسا ہوگا، اور ہماری سیاست جو ہے اس میں تھوڑا استحکام آئے گا، اور جو محاذرائی جو ہے برپا ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوگی. اور یہ جو حکومت فیض حمید کے فیصلے کے بعد سیاسی طور پر خود کو زیادہ محفوظ سمجھ رہی ہے، اور کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس دن پریس کانفرنس بھی کی لیکن اس حوالے سے کوئی انہوں نے لب کشائی نہیں کی؟ بہتر کیا لب کشائی نہیں کی. جب معاملہ فوجی عدالت کے پاس ہو اور فوج اپنے جو ایک افسر سے نبٹ رہی ہو تو اس میں پھر زیادہ مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی جو ہے وہ گفتگو سے بہتر ہے، اور نواز شریف صاحب نے چپ رہ کے بہتر کیا ہے. اگر تبصرہ کرتے تو اس پر مزید تبصرے ہوتے اور مزید اس میں سے نقطے نکالے جاتے اور مزید ابہام جو ہے یا اس میں اضافہ ہوتا یا اس میں مزید گرہ پیدا ہو جاتی. تو میرا خیال یہ بہتر بات ہے کہ بات کی جائے احتیاط سے اور ضرورت سے زیادہ بات نہ کی جائے. تو سر یہ جو خواجہ آصف اور دیگر کچھ لوگ جنرل باجوہ اور ججز کے احتساب کی بات کر رہے ہیں، آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے یا صرف یہ بیانیہ ہی ہے جو وہ اپنانا چاہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے یا کوئی مسلم لیگ نون کے کوئی بیک بینچر نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ جب کوئی بات کرتے ہیں وہ تو پھر اس کے شواہد بھی پیش کر دیں، اس پہ اقدام بھی کریں. تو اس طرح کی میرا خیال ہے کہ خواہشات کا جو اظہار ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے ان کے لیے. اب ایک بزرگ بھی ہو چکے ہیں تو انہیں اپنی بزرگی کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے، ابھی تک تو کوئی اشارہ ایسا نہیں ملا جس سے معلوم ہو رہا کہ باجوہ صاحب کی طرف بھی کوئی انگلی اٹھے گی یا باجوہ صاحب جو ہے ان کا بھی کوئی ان سے جواب لیا جائے گا. کیونکہ آرمی چیف جو ہے اس کی جو حفاظت ہے ماضی میں تو فوج نے بہت مؤثر طریقے سے کی ہے اور اپنے کسی چیف کو تنہا نہیں چھوڑا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو حالات ہیں اور جو فیض صاحب کے ساتھ جو آگے ہونے والا ہے وہ تو ان کا وہ معاملہ ہے جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے اس کے بعد کے معاملات ہیں. اس میں تو پھر باجوہ صاحب اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا ہو چکا تھا اور باجوہ صاحب اور وہ کوئی ایک جگہ نہیں کام کر رہے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ باجوہ صاحب کو اس معاملے میں چھیڑا جائے گا یا ان کی طرف کوئی اقدام کیا جائے گا. شامی صاحب، حکومت تو دعویٰ یہی کرتی ہے کہ ملک بحران سے نکل چکا ہے، انڈیکیٹرز ہمارے بہتر ہوئے ہیں، لیکن اصل کہانی تو حقائق تو عوام کی صورتحال دیکھ کے ہی پتہ چلتی ہے. آپ اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی والا مسئلہ نہ ہوتا، بانی پی ٹی آئی والا مسئلہ نہ ہوتا تو کیا حکومت کی پرفارمنس اس قدر قابل قبول تھی کہ وہ ٹک پاتے؟ دیکھیے، جب حکومت اپنی کارکردگی کی بات کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں. 3 سال پہلے کے مقابلے میں، 4 سال پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں، کچھ ٹھہراؤ آیا ہے اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، لوگوں کو سکھ کا سانس لینا چاہیے. بس یہ سمجھیے آپ کہ مریض جو ہے وہ آئی سی یو سے باہر نکل آیا ہے لیکن ابھی تک وہ ہسپتال میں ہے اور ابھی تک اس کو وہاں سے رخصت نہیں ملی. تو ابھی جدوجہد کرنی پڑے گی، جان لڑانی پڑے گی. لیکن جو حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی سمت درست ہے اور وہ درست طور پر آگے بڑھ رہی ہے. اب جو وقت گزرے گا اس کے اس دعوے کی تصدیق یا تکذیب ہوتی جائے گی اور پھر جو ہے اپنی رائے جو ہے قائم کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی.
تو اس طرح اگر یہ معاشی دباؤ بڑھتا رہا، حکومت کو سیاسی سپیس آپ کو کم ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیا آنے والے 6 ماہ میں سیاست کا محور یا پی ٹی آئی رہے گی یا پھر معیشت بھی بنے گی؟ کیونکہ ابھی نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے، این ایف سی ایوارڈ کا بھی مسئلہ ہے، وسائل کی تقسیم کا بھی مسئلہ ہے، کچھ دیر کے لیے تو یہ مسئلے دبے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا کوئی تنازع پیدا ہوگا، کیونکہ حکومت جو ہے اس کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر دے، اور کوئی بھی معاملہ جن کا ذکر کیا ہے آپ نے، ان میں سے کوئی معاملہ بھی ہو تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور آئین میں ترمیم کرنا جو ہے وہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا اور دوسرے اتحادیوں کی معاونت بھی طلب کرنی ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ کوئی کنسنسس پیدا ہوگا اور کوئی اتفاق رائے سے کوئی ترمیم ہو سکے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ابھی قیاس آرائیاں ہیں، اس پہ تیل 9 من تیل جو ہے نہ وہ ہوگا اور نہ رادا جو ہے وہ ناچ سکے گی۔ اور یہ جو مریم نواز صاحبہ، بلاول ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر بھی آئے ہیں ٹویٹس کے اندر، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کھینچا تانی تھی وہ ختم ہو گئی اور حکومتی اتحاد مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا ہے؟ جب تک عمران خان صاحب میدان میں ہیں حکومتی اتحاد جو ہے وہ مضبوط ہوگا، کیونکہ یعنی مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر وہ میدان میں نہیں ہوں گے اور ان کے لیے وہ منظر سے ہٹیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اپنی صفیں مزید نئے طریقے سے درست کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ان کے درمیان کو پھوٹ پڑ جائے یا ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں۔ چھوٹی موٹی چٹکیاں لیتے رہیں گے، گدگدی کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے بھی رہیں گے۔ سر ایک آخری سوال، اور آپ کو لگتا ہے حکومت واقعی بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل کرنے کا سوچ رہی ہے؟ آپ تک کچھ ایسی خبر پہنچی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک معمولی بات ہے کہ کسی ایک جیل میں رکھا جائے یا کسی دوسری جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کیا مقدمہ قائم ہونے والا ہے، اس کے شواہد جو ہیں کتنے قوی ہیں، کیا لوگ اس جو اقدامات ہیں ان پر لوگ یقین کر لیں گے یا ان پر بھی ایک کنفیوژن رہے گا، ابہام رہے گا۔ تو بہت میرا خیال بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے تو بڑے سوالات اس وقت جو کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس میں جو جیل سے ایک جیل سے دوسری جگہ جانا تو ایک چھوٹی سی بات ہو گئی ہے، وہ زیادہ اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ایسی سہولتیں ضرور فراہم کرنی چاہیے کہ ایک ملک جو ہے اس کو اس سے متاثر نہ ہو، اور لوگوں کی ہمدردی جو ہے وہ یعنی گین کر لیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب ان کا ملاقاتیں روکتے ہیں، جب ان کے بارے میں طرح طرح کی خبریں آتی ہیں یا افواہیں اڑائی جاتی ہیں، تو لوگوں کی ہمدردیاں تو پھر اس کے ساتھ ہوں گی نا جو ستم کا نشانہ بن رہا ہو۔ تو حکومت کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور کسی کے خلاف بھی کوئی سیاسی لیڈر بھی ہو جو جیل میں ہو، جس پر کوئی مقدمہ چل رہا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کوئی بد سلوکی کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس کے لیے کیا آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، مجھے جوائن کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب۔ بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے وقت کا۔ فیض حمید صاحب کو سزا تو ہو گئی، لیکن اب آگے معاملات آپ چلتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سوچ وچار کی جا رہی ہے؟ کیا واقعی پی ٹی آئی کے گرد قانونی طور پہ گھیرا تنگ مزید ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی ہیں، جو 9 مئی کا واقعہ ہے، نہ اس پہ آج تک انہوں نے ریگریٹ کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے ریکنسیلیشن کی کوئی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے خود طول دے رہے ہیں، ان کے ممبر آتے ہیں قومی اسمبلی میں تو وہ بھی صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی پالیسیز پہ بات، کوئی اور آپس میں گفت و شنید۔ ابھی ریسنٹلی بیرسٹر گوہر نے ایک اچھی بات کی، اس نے ریکنسیلیشن والی بات کی، جس پہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ ابھی بھی آپ تو بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، ابھی بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، میں کوئی حکومت کی طرف سے کہہ تو نہیں سکتا کوئی حتمی بات۔
تو وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو تو اپنی غلطیوں پہ ریگریٹ ہی نہیں ہے. جب تک وہ اپنی غلطیوں پہ ریگریٹ نہیں ہوگا ان کو تو کس طرح ان کے مسائل حل ہوں گے. نہ وہ ٹیبل پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو پاورفل حلقوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے خود پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. آج سے نہیں، شروع سے ہی ان کا رویہ یہ ہے. تو یہ تو وہ جان بوجھ کے اپنے، اور ان کے جو وہ ہے نا یوٹیوبر، ان کو کیونکہ فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ زیادہ سینٹیمنٹل بات کر کے جذباتیت اپنے ینگ جنریشن کے ووٹرز کے لیے اور ان کے سپورٹر کے لیے کرتے ہیں. تو ان حالات میں کیا کوئی طریقہ ہے؟ آپ بتائیے. سزا جو ہے فیض امیر صاحب کی تو سزا ہو گئی ہے، وہ تو اپنا جو کچھ قانون کے دائرے میں ان کو سزا ہوئی ہے. اور یہ خود دیکھ لیجئے کہ طاقتور ترین آدمی جو ہے اس کو بھی کوئی رعایت نہیں ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کے لیے، مجھے تو نہیں پتا کہ موقع ہے کہ نہیں موقع، لیکن کم از کم ان کو ریگریٹ کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ ہم سے 9 مئی میں بہت بڑے بلنڈر ہوئے. اور باقی بھی جو بات کر رہے ہیں ہماری افواج کے خلاف، یا یہ جو فیلڈ مارشل اسد منیر کے خلاف جس قسم کے الفاظ کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے آئین میں بھی اجازت نہیں ہے، قانون میں بھی اجازت نہیں ہے. تو کیسر صاحب، یہ نون الفاظ لیگ اگر اس فیصلے کہتے رہیں گے. سے بالکل ٹھیک. تو نون لیگ سر یہ فیض حمید کی سزا تک مطمئن ہے، کیونکہ آپ کی جماعت تو اب ایک قدم آگے بڑھ کر کوئی ججز کے احتساب کا مطالبہ کر رہا ہے، کچھ جنرل باجوہ کے احتساب کی بات کر رہا ہے. ہر چیز تو منوان پوری ہو رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں. نہیں دیکھیں، جو قانون کے دائرے میں بات ہو رہی ہے نا، کہ اتنا عرصہ ان کا کیس چلتا رہا، تو وہ تو ساری شہادتوں پہ اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوا ہے نا. کوئی اور بھی اگر کوئی بھی انوالو ہوگا تو اس کو تو قانون کے اندر ہی اس کا فیصلہ ہوگا نا، اس کے مطابق ان کو ہوگا. اگر کوئی کر رہا ہے کسی خواہشات میں تو نہیں ہونا، جیسے خواہشات کیا جا رہی تھی جنرل باجوہ کے کئی لوگوں نے کہا. لیکن یہ کلیریفیکیشن آ گئی کہ ان کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، کوئی کیس ہی ان کے نہیں ہو رہا. ان کا کیس تو 1.5 سال سے سنا جا رہا تھا، وہ سب کو پتہ تھا یہ فیض امیر صاحب کا معاملہ جو ہے. تو اس لیے، اور ان کو پھر ان کا اپیل کا رائٹ بھی ان کے پاس ہے، وہ چاہیں تو اپیل کر کے اس کو فردر ایلیبوریٹ اپنی بات کو کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری کوئی خواہشات پہ کام ہو رہا ہے. تو وزیر دفاع کا سر ایک بیان تھا خواجہ آصف صاحب کے مطابق کہ اگر سازشی عناصر اب بھی بانی پی ٹی آئی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ وہ فرما بھی رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اب وہ کون سے سازشی عناصر ہیں جو یہ رسک اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا کیا ان کے ذہن میں ہے. تو یہ سوال تو آپ انہی سے پوچھیں نا، جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو کلیریفائی کر دیں گے. میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں یا کون لوگ ہیں. اچھا سر، آپ کے نالج میں یہ ہوگا کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ ٹویٹر، جسے آپ ایکس کہتے ہیں، اس پر ممکنہ پابندی لگا دی جائے تاکہ ڈیجیٹل سیاسی بیانیوں کو کنٹرول کیا جا سکے، یا جو پروپیگنڈا وار ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ بیرسٹر عقیل نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ تعاون نہیں کریں گے ایکس والے تو پھر ہمیں پابندی لگانا پڑ سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک واحد حل رہ گیا ہے حکومت کے پاس، کہ ظاہری بات ہے آپ پر پھر تنقید ہوگی کہ اگر مخالف آوازیں اٹھتی ہیں تو پھر اس پہ پابندی لگا دی جائے؟ دیکھیں، یہ بھی ان کے بیرسٹر صاحب کی اپنے پوائنٹ آف ویو ہے. کوئی بات کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوئی، نہ ہماری پارٹی میں ڈسکس. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور رائے کا اس کو پورا رائٹ ہے. تو جب کوئی فیصلہ کوئی ڈسکس ہوگا یا کوئی بات ہوگی، ہمیں ابھی تک میرے کوئی نالج میں نہیں ہے کسی قسم کی ٹویٹر پہ کوئی پابندی لگانے کی، اور نہ ہی میں نے کسی سے سنا ہے، اپنے کسی لیڈر سے، اپنے دوستوں سے کسی. جی ہاں، بالکل صحیح. اور اس حوالے سے کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہے کہ کیا حکومت واقعی 5 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر گیس کے گردشی قرضے کے ختم کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے؟ کیونکہ چند سال پہلے تک تو ہم جانتے ہیں کہ گیس کی قلت تھی، بحران تھا. آج اضافی گیس لگ رہا ہے کہ شاید مسئلہ بنتی جا رہی ہے حکومت کے لیے. جی، یہ سارے معاملات ڈسکس ہوتے رہتے ہیں مختلف جگہ پہ. حکومت کا تو کام یہی ہے نا کہ مختلف پروپوزیشنز کو آپس میں ڈسکس کرے. کوئی اگر کسی کی پروپوزل آتی ہے تو وہ بھی ڈسکس کرے. لیکن ایسی کوئی بات ابھی میں نے جیسے کہا کہ کیبنٹ میں یا ہماری نیشنل اسمبلی میں ہماری طرف سے، ہماری کو قیادت کی طرف سے، یا کوئی کسی قسم کی باقی تو تجاویز ہوتی ہیں. ہمیں ریونیو چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ
IMF ने कहा है कि आप रेवेन्यू पूरा कलेक्ट करें और अभी तक हमारा रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, ये तो चीनी हकीकत है ना। तो उसकी मुख्तलिफ तजावीज़ होती हैं जिन पर गौर होता है और उसके ऊपर वो कोई नंबर ऑफ तजावीज़ होती हैं, कोई एक तजवीज़ नहीं होती। तो सर ये बात दुरुस्त है कि IMF हुकूमत कह रही है कि IMF की कोई नई डिमांड नहीं मानी, सो आपके नॉलेज में क्या वाकई IMF ने, सुनने में तो आ रहा है कि काफ़ी नई और डिमांड्स की हैं, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम बहरान से निकल चुके हैं, जल्द मौशी कुव्वत बनेंगे, लेकिन अगर ये टैक्स और लेवी वाले फैसले हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इससे निकलें, क्योंकि इससे आम आदमी तो खासा इफेक्ट होगा। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि देखिए उन्होंने जो हमने अपने बजट में जो टारगेट दिया है वो टारगेट तो हमने पूरा करना है ना। जो मुख्तलिफ टारगेट्स हमारे बजट में हैं उसका रेवेन्यू में कलेक्शन में क्योंकि कमी हो रही है, तो वो तो हमें देखना है ना किस तरीके से। वो अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब का बयान था कि उसके इम्प्लीमेंट करके, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करके जो लेंगे, जो अगर कोई टैक्स एवियन हो रही है तो उसको हम ठीक करेंगे। और कोई नया टैक्स अभी लगाने की तजवीज़ ना ही हमारे ज़हन में है और ना ही ऐसी कोई बात है। और कोई बजट जो हमने पेश किया है उसके अंदर रहते हुए नहीं, कोई नहीं, किसी किस्म का कोई मिनी बजट की बात नहीं है। अभी तक हम यही कह रहे हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करके टैक्स के जो टारगेट्स हैं हमारे बजट में वो पूरे किए जाए। सर, तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से और रिफॉर्म्स हो सकते हैं जिससे टैक्स कलेक्शन बेहतर हो पाए? बिकॉज अब तक तो आप लोग जब से हुकूमत में कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो टारगेट तो फिर भी अचीव नहीं हो पा रहा। देखिए टारगेट हमारे बहुत ज़्यादा पूरे हुए हैं, जितने जो IMF ने रखा है टारगेट उसमें ज़रूर कमी हुई है, मैं जो कह रहा हूँ पहले। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हर साल हमारे टैक्स पिछले साल से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले साल जो जून में तकरीबन 30-32% टैक्स उससे पहले साल से ज़्यादा हुआ है। लेकिन क्योंकि IMF यही चाह रही है कि खसारा कम से कम हो और हमारा बजट और एक्सपेंडिचर्स में भी कमी आए, तो ये मुसलसल कोशिश का होती रहती है और जारी रहते हैं ये मामला। और हम फर्दर कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ टैक्स एवियन हो रही है, जो प्रॉपर टैक्स नहीं पे किया जा रहा। देखिए हमने ये अभी रिसेंटली टबाको जो था, 2 कंपनियां उसके पे किया, उसको बंद कर दिया, जो टैक्स जो इलीगल काम कर रहे थे। और इसी तरह हम सारा जिनका शुगर मिलों पे भी या बाकी जो जिस जगह पे टैक्स की एवियन है वहाँ पे हम पूरे के पूरे एक ऐसे सिस्टम लगा रहे हैं जिनमें बाकायदा पूरी सही उसका रेवेन्यू इकट्ठा हो। और ये मुसलसल अमल है, हमारे मुल्क में चल रहा है। हमारे टैक्स तो हर साल रूपी टर्म में काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो टारगेट IMF के ध्यान में है तो वो उतना, उससे कोई थोड़ी बहुत शॉर्टेज हो रही है। वो भी बेहतर करेंगे जिस तरह पहले बाकी टैक्स बढ़े हैं। जी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के सीनियर मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत अवान साहब। बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपके वक्त का। आज इमरान इस्माइल ने और महमूद मौलवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने इस बात का इशारा एक बार फिर दिया कि मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है। वहाँ ये बात भी दोहराई कि फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए ख़तरा मौजूद है, यानी कि अच्छी खबर नहीं है। और ज़ाहिरी बात है इशारा तो आप लोगों की तरफ ही था। देखें जी, फैज़ हमीद से तो बहुत सारे लोग फैज़याब हुए हैं। उसका इज़हार तो मौलाना फजल रहमान साहब कर चुके हैं कि किस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा ने तमाम पार्टीज को इकट्ठा करके कहा कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चाहिए, जिस तरह भी करें। तो उसके बाद ये जो PDM फैज़याब हुई और ये हुकूमत में आए। इनका बिल्कुल इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि फैज़याब होने वालों की एक लंबी लिस्ट है। और ख्वाजा आसिफ साहब जब ये कहते हैं कि बानी PTI को इक़्तिदार में लाने की अभी भी साजिश हो रही है, तो फिर PTI मौक़िफ़ क्या रखती है? कौन साजिश कर रहा है? कौन उन्हें लेकर आना चाहता है? किसके साथ राब्ते हैं PTI के? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी से ना कोई राब्ता है और ना ही किसी बैक डोर चैनल के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, और ना ही हम किसी बैक डोर चैनल के जरिए किसी किस्म की कोई माफ़ी तलाफी करवाएंगे। वो इमरान खान है, वो कोई दूसरे लीडरान की तरह नहीं है। वो डट के जेल में बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इन हालात का बड़ी खंदा पेशानी से मुकाबला कर भी रहे हैं और करेंगे भी। ख्वाजा साहब को बस कुछ
वह में हो गया किसी चीज का, ऐसा कुछ नहीं है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई की थोड़ी टोन भी बदली हुई तब्दील हो रही है। ऐसे लग रहा है कि शायद तब्दीली की पॉलिसी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या पार्टी ने सोच लिया है कि तसादुम के बजाय अब थोड़ा मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए और यू टर्न ले लेना चाहिए, हालांकि देर खासी हो चुकी है? देखिए, हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई मुसल्लह जत्था नहीं है, लेकिन साथ साथ अपनी मुज़ाहमत भी जारी रखेंगे। अगर कोई हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमारे लिए दरवाजे अगर बंद कर दिए गए हैं तो हमारे पास आखिरी रास्ता मुज़ाहमत का बचता है। और फिर ये कोई ना सोचे कि हम मुज़ाहमत नहीं करेंगे, बड़ी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि हमने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए किस तरह मुज़ाहमत की है। लेकिन आप लोगों ने सियासी कमेटी तो बना दी है सर, लेकिन फैसला साजी का इख्तियार तो आप लोगों के पास नहीं है, बिकॉज फिर से आप लोग डिमांड करेंगे कि जनाब खान साहब से उसकी मंजूरी लें या बानी पीटीआई से मुलाकात को मशरूत करें। तो जब पुरानी सियासी कमेटी की भी जो वहाँ पे उनके फैसले भी थे उसकी अप्रूवल भी वहाँ से होनी थी, तो नई सियासी कमेटी क्या कर लेगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान लाज़िम व मज़लूम है। अब इमरान खान साहब के बगैर ना तो कोई फैसला हो सकता है और ना कोई पार्टी का वजूद है और ना ही किसी ऐसे फैसले के बारे में सोचा जा सकता है। कोई भी डिसीजन होगा तो खान साहब की अप्रूवल डेफिनेटली होगी। और ये आज नहीं, हर लीडर जब जेल में होता है तो उससे उसके रुफ़क़ा-ए-कार मिलते हैं और उससे मशावरत करते हैं। ये कोई हम पहली दफा नहीं कर रहे। और फिर बाकी तो पार्टीज की डिफरेंट सूरत हाल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें, बुनियाद ही इमरान खान है और इमरान खान पे मुकम्मल डिपेंड करती है। अब कोई ये कहे कि उनको आइसोलेट करें, और फिर एक और बात जो आजकल तो चुप हो गई है लेकिन कुछ दिन लोगों ने बड़ी शद्दोमत से कही है कि जी माइनस इमरान हो रहा है। तो मैंने बड़े टीवी चैनल्स में उनको कहा है कि इमरान ना वो कोई अल्ताफ हुसैन है ना वो कोई दूसरा लीडर है। इमरान खान है और ये कोई सोच भी नहीं सकता कि इमरान खान माइनस हो सकते हैं किसी भी हवाले से। तो पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को सख्त हिदायत की है कि अपनी जो तनख्वाह है उसका 10% जो है वो पार्टी फंड्स में जमा कराए जाएं। तो क्या कुछ माली मुश्किलात भी हैं इस वक्त पार्टी को? डेफिनेटली फंड्स जो है वो पार्टी इकट्ठी करती रहती है अपने लोगों से। हमने पहले भी फंडिंग की है और फिर भी इंशाल्लाह जब कहेगी पार्टी फंड देंगे, ऐसी कोई बात। और दो बातें भी ज़रा क्लियर कर दें कि शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक बानी की उज़्मा खान से मुलाकात बैरिस्टर गौहर ने करवाई, तो क्या बैरिस्टर गौहर के वो ताल्लुकात बरकरार हैं जो पहले अली अमीन गंडापुर साहब के कहे जा रहे थे? फिर वो ये भी कहते हैं कि उन्हें अंदेशा है कि 2-3 रोज़ बाद उन्हें किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा या फिर किसी सेफ हाउस में फैज़ हमीद की तरह या जिस तरह बाकी लोगों को रखा गया वैसे रखा जाएगा। देखिए, अगर बैरिस्टर गौहर साहब की ज़ाती हैसियत में कोई ताल्लुकात हैं तो मुझे नहीं पता। पार्टी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कौन से ताल्लुकात रखे जाएं बीइंग चेयरमैन। जहाँ तक बानी चेयरमैन को जेल से मुंतकिल करने की बात है तो उसके बारे में बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है खान साहब की। यूं ही खुदा न खास्ता उनको कहीं इस जेल से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा तो उसी वक्त तहरीक शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब मुझे कहीं मुंतकिल करे यहाँ से तो आपने मुझसे पूछे बगैर तहरीक शुरू कर देनी। अच्छा शफकत साहब, ये जो सियासी कमेटी आप लोगों ने बनाई है, इसकी ज़रूरत आपके ख्याल में क्यों पेश आई? क्योंकि क्या वाकई पीटीआई समझती है कि तसादुम की फ़िज़ा बहुत बन चुकी है और फिर उन रहनुमाओं को कुछ को नज़रअंदाज कर देना और उनकी शिकायत भी बरकरार है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पहले भी पॉलिटिकल कमेटी थी और अब उसको असर नौ तश्कील दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसमें वो ही लोग हैं जो जिनको शामिल होना चाहिए था। अगर कोई 1-2 रह गए हैं तो वो दोबारा भी शामिल किए जा सकते हैं खान साहब से मशावरत के बाद। और ये वो सारे सीनियर लोग हैं या वो सारे लोग हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई ओहदा मौजूद है। और ये नहीं है कि अब पहली दफा बनी है, ये पहले भी मौजूद थी कमेटी। सर, आपको नहीं लगता कि अक्सर अब ये सवाल उठाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि आप लोग जब ये दावा करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पब्लिक सेंटिमेंट्स रखने वाली जमात है जिसके साथ पब्लिक की फेवर भी है, लेकिन आप लोग पब्लिक के हक में बात नहीं करते, पब्लिक मसाइल की तरफ निशानदही नहीं करते, गवर्नेंस के मसाइल पे आप लोग बात नहीं करते और फिर कहा यह जाता है कि आप लोगों का एक ही एजेंडा और वो ये कि अडयाला से खान साहब को बाहर निकाला जाए। देखें, सबसे ज्यादा असम्बली में बात हमने ज़राअत पे की है कि सबसे ज्यादा जिस तरह स्कूल प्राइवेटाइज किए हैं और हॉस्पिटल प्राइवेटाइज किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, हमने बात की है। हमारी डोमेन भी नहीं थी कौमी असम्बली में, फिर भी की है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो महंगाई हो, वो सनतें बंद हो रही हैं, वो
जो भी मसाइल हैं हम बिल्कुल उजागर करते हैं, लेकिन वो शायद क्योंकि एक बहुत बड़े हम आइन की बहाली की जंग लड़ रहे हैं, उसमें बाकी चीजें दब जाती हैं, वो एक अलहदा बात है। लेकिन हम हर इशू को बिल्कुल हाईलाइट करते हैं, वो पीका एक्ट हो, वो कोई दूसरी बात हो, कौन सा ऐसा इशू है जिस पे हम नहीं बोले। सही, बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मौसी सूरत हाल की बात करेंगे। वेलकम बैक जी। इकॉनमी की सूरत हाल क्या है और हुकूमती दावे किस हद तक सच साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हकाइक क्या हैं, ये जानेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे मौशियात भी हैं, हफीज़ पाशा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान बहरान से निकल चुका है, इशारे बहुत हद तक बेहतर हो रहे हैं, गैर मुल्की इदारे पाकिस्तान की पॉलिसियों के मुतरफ हैं। ये तो वो बातें जो हुकूमत और वज़ीर आज़म कह रहे हैं, लेकिन असल हकाइक क्या है सर आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालात में कुछ बेहतरी जरूर आई है। पिछले साल हमारा जो अफरात ज़र की रफ्तार थी वो नुमाया तौर पर कम हुई, सिर्फ 4.5% पे आ गई। दूसरी तरफ हमारा तिजारती जो अकाउंट है उसमें एक सरप्लस आया बहुत अरसे के बाद, और बजट जो है डेफिसिट वो भी काफ़ी वाज़ेह तौर पर कम हुआ। मगर इसके पीछे दो बहुत परेशान कुन सी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारा शरह नमू जो है वो फंसा पड़ा है 2.5 और 3% के रेंज में। जब आपके पॉपुलेशन की आबादी में तकरीबन इजाफा 2.5% होता है सालाना, तो यानी कि फीकस आमदनी में पिछले कुछ सालों से इजाफा बिल्कुल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इसके नतीजे में अभी साबित हुआ है कि बेरोजगारी का पैमाना जो सेंसस ने 22% बताया था 2023 के सेंसस ने, वो तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। और तीसरी तरफ जो गुर्बत का सिलसिला है, मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वर्ल्ड बैंक और हमारे एस्टिमेट्स ये हैं कि ये 45% तक जा चुका है, यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। तो एक तरफ कुछ चीजें जो वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं कुछ बेहतर है, मगर जो नीचे अंडरलाइंग ट्रेंड्स जो हैं जिनका अवाम पे ताल्लुक है, जिनका उन पर असर पड़ता है, वो बहुत परेशान कुन अभी भी हैं और उनमें बेहतरी कोई नहीं आ रही है। हफीज साहब, चंद साल पहले गैस की किल्लत का बहरान था, आज इजाफी गैस लग रहा है शायद हमारे लिए मसला बनती आ रही है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 2023 तक हमने इजाफी 45 LNG कार्गो कैंसिल कर दिए हैं। आपके ख्याल में ये पॉलिसी फेयर है या तलब में कमी का मसला है? मैं समझा नहीं, आप फिर से अगर मुनासिब समझें तो कहें। जी, आवाज कुछ कम जी सर, चंद साल पहले तक गैस की किल्लत बहरान था, आज इजाफी गैस लग रहा है हुकूमत के लिए मसला बनी हुई है, क्योंकि 2027 तक हमने इजाफी 45 LNG कार्गोस कैंसिल किए हैं। तो आपको लगता है ये पॉलिसी फेयर है या फिर तलब में कमी का मसला है? जी, इसमें मेरे ख्याल से दोनों फैक्टर्स, ज्यादातर जो है वो कमी का असर है। देखिए, दो चीजें हुई हैं। एक तो पाकिस्तान में जो बिजली का जो पैदावार जो है वो एक वक्त पे गैस पे बहुत मुनस्सिर, उसमें अब अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने डाइवर्सिफाई किया है सोर्सेज, और अब न्यूक्लियर और सोलर एनर्जी वगैरह पर पाकिस्तान ज्यादा जा रहा है, जो कि एक मुनासिब पॉलिसी है। दूसरी गैस इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में, और फिर वो इसमें भी इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर के, इसमें खास तौर पे। तो इन चीज़ों में डिमांड की कमी से गैस की ज़रूरत भी कम हो गई है। बिल्कुल सही। और हुकूमत ने ये जो मंसूबा बनाया है कि 5 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाए, इससे महंगाई पर असर क्या पड़ेगा? क्योंकि हुकूमत बराह रास्त टैक्स इस्लाहात से तो नागुज़ीर है, लेकिन बिलवास्ता टैक्स से गुर्बत बढ़ा रही है। देखिए, एक तरफ तो ये नामुनासिब इसलिए है कि इस वक्त दुनिया में तेल की कीमतें बहुत कम हो चुकी हैं, तकरीबन $60 फी बैरल तक गिर चुकी हैं। तो हमें रिलीफ देना चाहिए पेट्रोल प्रोडक्ट्स में। खास तौर पे मैं तो आर्ग्यू करता हूं कि हाई स्पीड डीजल को ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए बनिस्बत स्पिरिट के। मगर अगर हुकूमत ये गैप जो आ रहा है आपके कीमतों में कमी का इंटरनेशनल, उसको वो कुछ टैक्स लेवी से बढ़ाकर
पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर रेवेन्यूज बढ़ाना चाहती है, तो ये उस वक्त तक एक्सेप्टेबल है कि कीमतों में इजाफा ना हो। और गैप पैदा होता है, कमी होती है, तो वो गैप आप पूरा कर लें, मगर ये ना हो कि कीमतें बढ़ें, उससे अफरात-ए-ज़र पर एक बड़ा असर पड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। सो द पॉलिसी शुड बी, अगर कम हुई है कीमतें इंटरनेशनली तो उसको अब्जॉर्ब कर लें थ्रू सम इंक्रीज इन लेवी, बट नॉट अदरवाइज। और जब हुकूमत कहती है कि हम IMF की कोई नई शराइत नहीं मान रहे, लेकिन खबरें ये हैं कि तकरीबन 23 शराइत हुकूमत ने नई उनकी मान ली हैं, मिनी बजट के भी चांसेस बढ़ गए हैं, फिर उन्होंने कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब आप पेट्रोल की प्राइसेस 40 रुपए तक बढ़ाएं और आप इकोनॉमिक जोन्स को एक्सटेंड ना करें। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी, बहुत चीजें ऐसी हैं जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स नामुनासिब हैं। अब आप ये सोचिए कि हम क्या अब हमारे किसानों के साथ इस तरह की ज्यादतियां करेंगे कि एक तरफ तो उनको प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइस की सपोर्ट नहीं देंगे ताकि उनके रिस्क फैक्टर कम हो, और दूसरी तरफ अब तो ये भी एक कंडीशन आ गया है शायद कि पाकिस्तान को फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे एक्साइज ड्यूटी लगाना चाहिए। सरासर गलत प्रपोजल्स हैं ये, they should not be implemented। सर, तो अगर ये प्रपोजल्स IMF दे रहा है तो इसके पीछे IMF का मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि इससे नुकसान तो बराह रास्त पे ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का होगा, हुकूमत अनपॉपुलर डिसीजंस लेगी और अनपॉपुलर मजीद होगी। बात दरअसल ये है कि रेवेन्यूज पे रुझान है, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड रेवेन्यू कर रहे हैं, मगर रेवेन्यू किस तरह जनरेट करते हैं उससे बहुत असर आता है। हमारे मिनिस्ट्री वगैरह में हमारे पास सोफिस्टिकेटेड ऐसे लोग होना चाहिए कि जो समझाएं कि भाई रेवेन्यूज को उड़ाने के दूसरे तरीके हैं जो कम नुकसानदेह हैं। आप एग्रीकल्चर पे सब्सिडी हटा देंगे और टैक्सेस लगा देंगे तो खाने पीने के अशिया में कमी पैदा होगी, पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र और फैलेगा और गुर्बत का पैमाना और बढ़ेगा। तो ये सरासर गलत इक़दामात प्रपोज किए जा रहे हैं। तो हफीज साहब, आपकी नज़र में ऐसी कौन से वो बेसिक 3 इस्लाहात फौरी होने चाहिए जो हुकूमत को अडॉप्ट करने चाहिए कि मुआशी मॉडल एक कोई कामयाब मुआशी कुव्वत तो हम बन सकें या एटलीस्ट गरीब को तो रिलीफ मिल सके? सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को सस्टेनेबिलिटी के लिए और IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यानी कि बरामदात पर तवज्जो दें, और जिस तरह दुनिया में तकरीबन हर मुल्क ने इंसेंटिव्स दिए हैं एक्सपोर्टर्स को, इंसेंटिव्स वापस लाएं। एक ज़माने में पाकिस्तान जब बना था 60s में, दुनिया का एक बेहतरीन स्कीम लाया था, बोनस वाउचर स्कीम, जिसके नतीजे में पहली दफ़ा हमारे एक्सपोर्ट्स टेक ऑफ किए थे। We have to develop incentives, give top priority to exporters, और उसके नतीजे में जिस तरह बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड सब देते हैं इंसेंटिव्स, हमें देना चाहिए। एक तो बदन का खून जिसे कहते हैं उसका एक हिस्सा आपके बरामदात है। दूसरी तरफ रेवेन्यूज में जरूर इजाफा करें, मगर इस तरह नहीं कि आप टैक्स रेट्स बढ़ाएं, आप टैक्स बेसिस को बढ़ाएं। इस वक्त 3 बड़े शोबे हैं जिसमें टैक्स ना होने के बराबर है, बहुत कम है। ज़री शोबा, बड़े बड़े जमींदार टैक्स नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आपका जो प्रॉपर्टी की जो है, बड़ी बड़ी घर जो हैं और बिल्डिंगें जो हैं, उनमें टैक्स ना होने के बराबर है। और तीसरा जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो भी टैक्स नहीं दे रहे। तो टैक्स बेस को फैलाएं, टैक्स रेट्स को ना बढ़ाएं। तो ये 2-3 वाज़ेह चीजें हैं जो मेरे शागिर्द भी समझते हैं, वो बस उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत भी इंशाल्लाह इस तरफ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। और FBR अफसरान को तनख्वाहों में इजाफा हो या मरात हो वो तो दी जा रही हैं, फिर दूसरी जानिब IMF कहता है कि जनाब ब्यूरोक्रेसी के अकाउंट्स तक की मालूमात होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि अकाउंट्स की मालूमात और उसके बाद बैंक डिटेल्स होना वो तो ठीक है, लेकिन FBR के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग वो हुकूमत उसमें नाकाम है? जी बिल्कुल, रीस्ट्रक्चरिंग में बात दरअसल ये कि हैरत अंगेज साइज है हमारे फेडरल हुकूमत का, जबकि 18वीं तरमीम के तहत फेडरल गवर्नमेंट को बहुत से फंक्शंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए था। अब आपको हैरत होगी कि तकरीबन 40 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं
और 100 से ऑटोनमस बॉडीज और अटैच डिपार्टमेंट्स हैं। आपको सर्जरी करना है फेडरल गवर्नमेंट की, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको तो हैरत होगी सुन के कि इस वक्त हम पेंशन्स पर तकरीबन उतना खर्च करने लगे हैं जितना हम तालीम पे खर्च करते हैं पूरे पाकिस्तान में। हैरत अंगेज स्टेटिस्टिक ये मौजूद है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे। इंडिकेटर्स कुछ और कहते हैं लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ और आम आदमी की मौशी सूरत हाल कुछ और कहती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।